సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. తాండూరులో ఘనంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 76వ జయంతి వేడుకలు. త్వరలో పొదుపు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేళా. మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమసింహారెడ్డి. జూలై 9న జరిగే సార్వత్రిక సమ్మెను విజయవంతం చేద్దాం. సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శ్రీనివాస్. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కీర్తిశేషులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 76వ జయంతి వేడుకలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. మంగళవారం తాండూరు మున్సిపల్ పరిధిలోని రాజీవ్ కాలనీ ఎదురుగా గల డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా 5 సంవత్సరాల 3 నెలలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజల కోసం ఎంత సేవ చేయాలో అంతకు ఎక్కువగా చేశారని నాయకులు అన్నారు. ఆ సమయంలో చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అన్నారు. బీదవాళ్లు కూడా ఉన్నత హాస్పిటల్ కు వెళ్లి వైద్య సేవలు పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు. రైతుల కోసం ఉచిత విద్యుత్తును అందించారని, ప్రజలకు ఎక్కడ ఆపద వచ్చినా 108 అంబులెన్స్ వస్తుందంటే అది కేవలం వైఎస్ఆర్ కృషి అని నాయకులు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు హబీబ్లాలా, వడ్డే శ్రీనివాస్, తాండూరు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పట్లోల బాలరెడ్డి, మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు ప్రభాకర్ గౌడ్, వెంకన్న గౌడ్, నీరజ బాలరెడ్డి, న్యాయవాది జిలానీ, ఫరీద్, బాతుల వెంకట్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. एवरीवन, आज वाईएसआर साहब का दिन है. मैं इस जन्मदिन पर ये कहना चाहता हूँ कि एक ही एक बंगाल टाइगर जो कि वाईएसआर थे, उस पीरियड में हमने देखा है कि अपोजिशन लीडरों को ऐसा पेशाब करा देते, वो हाल थे. और इतने स्कीम्स लाए उन्होंने, अभी जैसे कि बताए हमारे प्रभाकर राणा बताए, हमारे काउंसलर साहब बताए, सब जगह बताए. उनके इतने स्कीम्स है 108 से लेके हमारे छोटे बच्चों का हार्ट ऑपरेशन होंगे, या तो ऐसे इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, ऐसे कई कॉलोनीज, और 4% मुसलमानों को दिए, सो SC ST को जो है ना हर चीज़ से आगे बढ़ाए. ऐसे गिनते गए तो यहाँ से लेके कम से कम आधा घंटा लगता बोलते गए तक. तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी वाईएसआर साहब करे, वो जो है आज हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं, वही स्कीम्स को जो है ना बढ़ाते हुए आगे लेके चल रहे हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में ये जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है और ZPTC, MPTC ये सब है, तो आने वाले दिनों में आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए, क्योंकि एक ही एक पार्टी है जो कि SC ST BC माइनॉरिटी हर किसी को लेके चलती है. क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबों को जो है ना इससे फायदा होता है. कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा अपने माइनॉरिटीज को, SC को, ST को, जो भी कमजोर लोग हैं वो लोगों को जो है ना इससे फायदा होता है. तो मैं खास करके तांडूर टाउन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में म्युनिसिपल इलेक्शंस में काउंसलर सब जने ठहरने वाले, अन्ना ठहरने वाले, सब जने तकरीबन जने जाना माइनॉरिटी से और SC ST BC जो भी ठहर रहे हैं सब जने रेडी हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी सर्वे भी बता रहा है कि कांग्रेस आगे जीतने वाली है. परसों ही देख सकते हैं आप 48% माइनॉरिटी हमारे MLA साहब का भी बता रहा है. तो काम सब जने मिलकर कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से अच्छा काम हो रहा है कांग्रेस में. अपोजिशन लीडर कहाँ है कोई मालूम ही नहीं. आज देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में कोई MLA जो है ना दिख रहा नहीं अपोजिशन का. क्यों? क्योंकि हर काम हो रहा है हमारे पास. कांग्रेस में हर काम कर रहे हैं. CM साहब होने, हमारे MLA साहब होने, तो हर काम जो भी काम आप लेके जा रहे बराबर करके दे रहे. जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोई नहीं कर रहे थे. शाहपुर से पूरा जो है ना चिलगांव का काम हो गया, हैदराबाद रोड का काम हो गया, तुम्हारे कोडंगा रोड का काम चल रहा, तकरीबन पूरे काम चल रहे हैं. आप लोगों से अदबन गुजारिश है, बार बार गुजारिश यही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का साथ दीजिए. जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मनोहर. సీఎం అయిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినానికి పురస్కరించుకొని పెద్దలు హబీబ్లాలా గారు, మన ప్రభాకర్ గౌడ్ గారు, మా పార్టీ అన్నదమ్ములందరూ, ఇక్కడ వచ్చిన మహిళలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చెప్తూ ఈరోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అంటే ఆ రోజు ఒక వ్యక్తి కాదు, శక్తి లేక పనిచేసిండు. ఆ రోజు కొన్ని స్కీమ్స్ తెచ్చి స్టార్ట్ చేసే TDP అనేది నామరూపం లేకుండా పోయింది. ఆ రోజు ఇప్పుడు అందరు మా కార్యకర్తలు చెప్పినట్టు డబుల్ బెడ్రూమే కానీ, ఇందిరమ్మ ఇండ్లే కానీ, ఏది పెట్టినా TRS వచ్చి డబుల్ బెడ్రూము, అల్లుడు వస్తే పండుకునికే లేదు, పండుకుంటే కాళ్ళు అందుతున్నాయని చెప్పిన కేసీఆర్ ఏం చేసిండంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్ని స్టార్ట్ చేసి కొన్ని నిధులతోనే ఇంత స్లాబ్లు వేసి ఇచ్చిపెట్టిన ఘనత అది కేసీఆర్కే దక్కింది. మళ్ళా మన రేవంత్ అన్న సీఎం అయ్యి
యథావిధిగా రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన ఎట్లా చేస్తుండో అదే విధంగా ఇంకా కొన్ని స్కీమ్స్ ఎక్కువ తెచ్చి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పేరు నిలబెడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు నిలబెడుతూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే బీదల పార్టీ, బీదలకు ఏదన్నా పని చేస్తుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పింది కానీ చేసింది ఏం లేదు. ఇప్పుడు గిట్ట వాళ్ళ నాయకులు అంటుంటారు మేము చేసిన నిధులు అని. ఎప్పుడైనా ఎక్కడన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడతాము. ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎట్లయితే డెవలప్ చేసిండో మన రేవంత్ రెడ్డి గారి గిట్ట సేమ్ అదే విధంగా. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పగానే మళ్ళీ తెల్లారి అయ్యేది కాదు. మనం సంవత్సరంన్నరలో మాకు 2.5 సంవత్సరాలు ఏంటని మేము గెలిచిన వెంబడే చెప్పినాము, డెవలప్మెంట్ చేసి చూపిస్తామని చెప్పినాము. కొందరు డెవలప్మెంట్కు అడ్డుకుంటున్నారు గిట్ట ఇక్కడ జిల్లాలో. ఈ ప్రెస్ వాళ్ళకి తెలుసు, సీనియర్ నాయకులకు తెలుసు, పెద్ద పెద్దలకు తెలుసు అడ్డుకుంటున్నాను. అయ్యా బాబు మీరు సహకరించండి. తాండూరు గురించి మీరు తాండూరు కొన్ని రోజులు ఏలేండ్రు, మీరు సహకరించి చూడండి. మనోరెడ్డికి ఏ విధంగా తాండూరుని మారుస్తాడో చూడండి. చూసినాక మీరు మాట్లాడండి. మాకు టైం అయితే ఇవ్వండి. సంవత్సరం లోపలనే అది కాలే ఇది కాలే మేము చేసినా అంటే మీరు ఏం చేసిండ్రు? ఏమీ చేయలే. పబ్బం గడుపుతూ రియల్ ఎస్టేట్లో పోయి ల్యాండ్ మాఫియా మీద వాడి మొత్తం సత్రాలు చేసిండు. అదేది ధరణి వెబ్సైట్ పెట్టి మళ్ళీ మనం భూభారతి అని పెట్టి రైతులకి చాలా మేలు చేస్తుండు రేవంత్ అన్న. రేవంత్ అన్న అంటేనే బీదల కొరకు ప్రతి రైతుల గురించే కానీ బీదల గురించే కానీ ప్రతి కిందికి వెళ్ళి ఎడ్యుకేషన్ పర్పసే కానీ మెడికల్ పర్పసే కానీ ఏ విషయంలో చెప్పినా 1 గంట 2 గంటలు అయితే చెప్తే. కాకపోతే వీడికే చాలా టైం అయింది. ఇంతకుతో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బడుగు బలహీన వర్గాల నేత, పేదల దేవుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి 76వ జయంతిని పురస్కరించుకొని తాండ్రు పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు హబీబ్లాల ఆధ్వర్యంలో మరి ఘనంగా మరి ఆయన జయంతి వేడుకలు రాజకీయ కల్పలో చేయడం మరి ఎంతో సంతోషకరం. ఇట్టి కార్యక్రమానికి మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బారెడ్డి గారు, మాజీ కౌన్సిలర్లు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు, మైనార్టీ నేతలు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాజశేఖర్ అంటే గతంలో చంద్రబాబు తెలుగుదేశం 10 సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం ముఖ్యమంత్రి ఉండి అప్పుడు ఇక కాంగ్రెస్ రాదు, ఇక తెలుగుదేశమే జీవితాంతం ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఉంటామని ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చెబితే మరి అలాంటి ధృతరాష్ట్ర పాలనలో మరి రాజశేఖర రెడ్డి ఉద్భవించి మరి ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2003 పాదయాత్ర చేసి ఉమ్మడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేసిన గొప్ప మహానుభావుడు ఎవరంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి. ఆ రోజు పాదయాత్ర చేస్తూ మరి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని మరి ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంబడే మరి రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పిండు, ఉచిత కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఆ రోజు ఉచిత కరెంటు సంతకం పైన ఆయన మొదటి సంతకం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి ఎవరంటే రాజశేఖర రెడ్డి. ఆ రోజు జనంలో తీసుకుపోయి మరి ప్రజల సమస్యలు మరి చూస్తున్నాం. మరి 108 మరి 108 ఎవరు ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ కూయి అని ఆ రోజు 108 వచ్చేది ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిండ్రు. అలాగే ఎంతో మంది చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు మరి హార్ట్ ఆపరేషన్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నేర్పించి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసిన గొప్ప మహానుభావుడు ఎవరంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆ రోజు రాజశేఖర హయాంలో రాజకీయ గొప్ప కానీ ఇందిరమ్మ కాలనీ కానీ మరి ఆ రోజు రాజశేఖర ప్రభుత్వంలో పేదలకు ఇల్లు ఇచ్చిన గొప్ప ఘనత ఎవరు అంటే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి ఆత్మలో మరో నాయకుడు ఉపయోగించాడు ఎవరంటే మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి ఏదో పాదయాత్ర చేసిండో మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా తిరిగి మళ్ళీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన గొప్ప ఘనత ఎవరంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి. గతంలో టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ఏమన్నాడంటే అదే కాంగ్రెస్ రాబోయి ఇక జీవితంలో లీడరే లేడన్నాడు. మళ్ళా లీడర్ ఉద్భవించుడు మన రాజశేఖర రెడ్డి ఆత్మ మరియు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేసి మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారి. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి అయితే స్కీమ్ వేసిండో ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు పేదవాళ్ళకు ఉచిత కరెంటు, మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు మరి కరెంటు మరి అనేక స్కీమ్లు వచ్చి మరి సన్న బియ్యం కూడా వేసిన ఘనత ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఈరోజు తాండ్రు ఎమ్మెల్యే మనోరెడ్డి గారు తాండ్రు అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చాడు. ఈరోజు తాండ్రులో మరి ఎన్నో పథకాలు దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ధి పనులు తాండ్రు నియోజకవర్గంలో వేస్తున్నాడు. ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడే చిలకవాగు దాదాపు 50 కోట్లతో వర్క్ వస్తున్నది. ఇలా అనేక నియోజకవర్గాలు అనేక రోడ్లు వేసిన ఘనత ఈరోజు మనోరెడ్డి గారు. ఆ మనోరెడ్డి నాయక మరి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాజశేఖర
సెక్రటరీ రూపంలో మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి మనోహర్ రెడ్డి గారు ప్రజల మనల్ని పొందుతూ ఈరోజు నిన్న చూసాం సర్వేలో మరి మనోహర్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ గెలుస్తారన్నారు. ఎందుకంటే మనోహర్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి చూసి ఈ సర్వేలు ప్రజలందరూ పడ్డపడ్డాలుగా భ్రమపడుతున్నారు. మళ్ళీ మనోహర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారని చెప్పేసి అలాంటి నాయకుడు మనోహర్ రెడ్డి గారు. మరి అలాగే తాడు ప్రజలలో మరి అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొస్తున్న మనోహర్ రెడ్డి గారు చూస్తున్నాం. మరి ఆ రోజు ఇందిరా మైళ్ళు ఇచ్చారు. ఈ రోజు కూడా ఇందిరా మైళ్ళు మరి పేద ప్రజలకు 5 లక్షల లోన్ రూపాయలు ఇచ్చి మరి పేద ప్రజలకు గెలుస్తున్న ఘనత ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు మనోహర్ రెడ్డి గారు దక్కిందా తెలుసు. ఆగవచ్చిన పెద్దలందరికీ తెలుస్తారు. థ్యాంక్ యూ. 76वां जन्मदिन वाईएस रेड्डी साहब का बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में राजशेखर रेड्डी साहब का जन्म 1949 में कड़बाग जिला में हुआ था। उसके बाद हमारे राजशेखर रेड्डी साहब 4 बार एमएलए बने और 5 बार एमपी बनकर देश में एक मिसाल कायम की है। जब राजशेखर रेड्डी साहब जब हिंदुस्तान में जब तेलंगाना में जब आंध्र प्रदेश 2 एक था उस टाइम पर उन्होंने 2004 में पाद यात्रा कर हिंदुस्तान में मिसाल कायम की। उस पाद यात्रा करने के बाद उन्होंने सीएम बने हैं और हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करे हैं। और हिंदुस्तान में जब सीएम बनने के बाद राजशेखर रेड्डी साहब जो स्कीम्स लाए हैं वो काबिल तारीफ है। 108 एम्बुलेंस एक ऐसा एम्बुलेंस था जिसका इंसान जो गरीब इंसान कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ कुछ सेहत खराबी तो उस एम्बुलेंस जाकर उस गरीब की मदद कर उसकी जान बचाई थी। उसके बाद हमारे सीएम ने आरोग्यश्री लाकर एक हिंदुस्तान में ऐसा मिसाल कायम की जो गरीब आदमी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकता, जो पैसे नहीं लगा सकता, उस गरीब आदमी के लिए दिल की धड़कन बनकर वाईएस रेड्डी ने नाम कमाया है। और हर गरीब के दिल में हर गरीब के घर में राजशेखर रेड्डी साहब की फोटो है। राजशेखर रेड्डी साहब ऐसे सीएम थे, हिंदुस्तान में आज तक सीएम नहीं आया। राजशेखर रेड्डी साहब के इतने स्कीम्स लाकर हिंदुस्तान में मिसाल कायम की है। आज जो मुझे मौका दिया है बात करने का तमाम कांग्रेस ఈరోజు వైఎస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా వచ్చిన పెద్దలందరినీ ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం మన వైఎస్ఆర్ చేసిన పథకాలే ఇంకా మెరుగుపరిచి మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ గిట్టంగా మంచి ఆలోచనలతో వైఎస్ఆర్ గారి ఆశయాలను సాధించడానికి ఈరోజు మన తెలంగాణలో ప్రభుత్వం వచ్చింది అంటే గిట్టంగా మన రాజశేఖర రెడ్డి పుణ్యమే. ఎందుకంటే మన బీదోళ్లకు చేసిన సహాయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇప్పటి వరకు గిట్టంగా గుర్తుపెట్టుకొని మన తెలంగాణలో మళ్ళొక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకున్నాం. అదేవిధంగా మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ గిట్టంగా రాజశేఖర రెడ్డి పెట్టిన పథకాల కన్నా ఇంకా మెరుగుపరిచి దాన్ని ఇంకా బీదోళ్లకు అందేటట్ల అన్ని పథకాలు అమలయ్యేటట్లా చూస్తున్నారు. మన రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎప్పుడు మరవలేకుండా మనం గిట్టంగా ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తామని పెద్దలు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ జయంతి 76వ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన చేసిన సేవలు ప్రజల మనసులో ఎల్లవేళలా ఎప్పటికీ నిలిచిపోయి లక్షల ఇల్లు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఇల్లు నిర్మాణం కూడా మేమే చేపట్టినాం. ఆయన ఓపెనింగ్కు రావడం ఉంటే అక్కడ మళ్ళా అడవుల్లో రచ్చబండ కార్యక్రమం ప్రోగ్రాం కానీ వెళ్ళి ఆయన మరణించడం చాలా బాధాకరం. కాబట్టి ఆయన ఆత్మకు శాంతించాలి. ఆయన ఆశయాలను ప్రస్తుతం మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇందిరమ్మ కాలనీ రాజీవ్ కాలనీకి కలర్ వేయడం, సీసీ రోడ్ వేయడం, పార్కులు కట్టడం, డ్రైనేజీలు కట్టడం ఇప్పటివరకు 3-4 కోట్ల రూపాయలు ఇదే కాలనీకి కేటాయించడం జరిగింది. కావున ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ సభాముఖంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతుంది. జై జై. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడున్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంకా కొన్ని రోజులు బతికి ఉంటే ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యేవాడు. ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి పాదయాత్ర, ఆయన చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు గుర్తించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ప్రధానమంత్రి చేసే ఆలోచన ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు తాండూరుకి వచ్చే క్రమంలోనే ఆయన చనిపోయాడు. ఓపెనింగ్ ఉండే తాండూరులోనే ఓపెనింగ్ రావడం ఉండే ఆయన విపరీతమైన వర్షం వల్ల ఆయన ఒక హెలికాప్టర్ కుప్పకూలి చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్లు కానీ, 104 కానీ, అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కానీ, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఆయన చనిపోలేడు. అందరి ఉదయాల్లో వైఎస్ రాజశేఖర్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆయన అడుగుజాడలు నడవాలని తెలియజేసుకుంటూ నాకు అవకాశం నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఈరోజు 76 సంవత్సరాలు అయిపోయింది చనిపోయి. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆశయాలను దేశానికి, రాష్ట్రానికి చాలా వెన్నెముక లాంటివి. ఎందుకంటే రాజీవ్ కాలనీ, ఇందిరమ్మ కాలనీ రాష్ట్రం లోపల ఎక్కడెక్కడైతే కాలనీస్ ఉన్నాయో స్టార్ట్ చేసి కట్టించిన ఘనత అతనికే చెందినది. మరియు ఆరోగ్యపరంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ బలహీన బీద ప్రజల కోసం
ప్రతి అణువున ఆలోచించి ఎట్లా డెవలప్ అవుతారు, ఎట్లా అవుతారు సంక్షేమాలు కొట్లాడికి మన సీఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పోయి కొట్లాడి ఆ శాఖలను ఏర్పరిచి అక్కడ దగ్గరుండి అన్ని అమలు చేసి ఆయన ఆధ్వర్యం లోపల సీఎం ఉన్న అప్పుడు ఆధ్వర్యం లోపల రాష్ట్రం లోపల ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉండే ఏపీ ఉండే కాబట్టి అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన క్వార్టర్స్ కానీ శాఖలు కానీ అన్నీ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి అడుగున ఆరోగ్యపరంగా చూస్తే 104 ప్రజల కోసం ఎక్కడైనా ఏమైనా జరిగిందంటే స్పాట్ల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కానీ ఏదైనా అందుబాటులో ఉన్న దానికి చేర్చడానికి సౌకర్యాలు అంబులెన్స్ లాంటి చాలా పథకాలను వైఎస్ఆర్ అమలు చేశారు. అతని ఆదేశాలు తీసుకొని అతని అంచనలో నడవాలని చెప్పుకోరుకుంటూ ఈ చిన్న लाला साहब टाउन प्रेसिडेंट और मार्केट चेयरमैन बालडियाना, एक्स उर्दू घर चेयरमैन नवाज साहब, मिलानी भाई और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के इंकना गौड़ और निर्जला बालरेड्डी मैडम, काउंसलर, सीनियर लीडर और वार्ड इंचार्ज पार्टी के आज यहाँ इंदिरा कॉलेज में जमा होने का मकसद यही था कि साबिका सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की याद में उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम पार्टी के लोग खुशी का इजहार, उनके जिंदगियाँ बाकी थे और उसी तरीके से जो 4% रिजर्वेशन था माइनॉरिटीज़ को वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में था, जो कईयों ऐसे माइनॉरिटीज़ जो यंगस्टर और नौजवान जो थे जॉब्स हासिल करे और डेवलपमेंट करके आज कईयों मुकामात पे है, तो कांग्रेस पार्टी के 4% रिजर्वेशन की वजह से और काफ़ी अच्छे काम जैसे रियल इस्टेट का डेवलपमेंट और अच्छे स्कीम्स जो वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के हाथ पे हुए हैं, हम उनकी याद पर यहाँ जमा हुए हैं। तमाम मैं लीडर्स का, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों का और हमारे सोशल मीडिया और प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मौका देने మహానేత ప్రజా నిరుపేదల గుండెలో నిలిచిన మన వైఎస్ఆర్ గారు జీవితం మొత్తం నిలిచినట్ల అంటే గొప్ప సంక్షేమాలు తెచ్చి పేదలకు నిరుపేదలకు మంచి ఇల్లు కట్టి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అప్పుడు గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఈ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. మరి 10 ఏళ్లలో ఈ కనీసం మా రాజేంద్రమ్మ కాలనీకి 10 ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కనీసం సౌకర్యం కూడా కల్పని పాలన సాగింది. ప్రస్తుతం అయితే మా గౌరవ మనోహర్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత ఈ విధంగా తెల్లగా మెరుస్తున్నాయి మా ఇందిరమ్మ కాలనీ. అన్ని రకాలుగా ఎంతో డెవలప్ జరుగుతుంది. సీసీ రోడ్లు కానీ పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం ఉండే ఇక్కడ మురుగు కాలువలు అలాంటి అన్ని మంచి డెవలప్ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా గత కాంగ్రెస్ పాలనలో జరిగింది అభివృద్ధి. మరి నిరుపేదలకు అభివృద్ధి చేస్తుందంటే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే తప్ప మనకు యా ప్రభుత్వం చేయదు. అందుకే మా గౌరవ మనోహర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత డెవలప్ చేసినందుకు మనోహర్ రెడ్డి గారికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున వైఎస్ఆర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. తట్టేపల్లి చౌరస్తాలో గల వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పెద్దేముల్ మండల నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వారసునిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని అన్నారు. బీదలకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు, రైతు భరోసా, రేషన్ కార్డులు, రుణమాఫీ, ఉచిత విద్యుత్, మహిళలకు బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణం, అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దేముల్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కె గోపాల్, తట్టెపల్లి గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నరసింహులు, మైనార్టీ నాయకులు రియాజ్, జగన్, హనుమంతు, విద్యాకర్, బాబా హుసేన్, పండరి, ఫారూక్, నజీర్ పటేల్, రామ్జీ నాయక్, జహీర్, విచ్చప్ప, రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఇళ్ళు ఇచ్చారు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఇచ్చారు. మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఇస్తున్నారు. అలాగే పింఛన్లు కానీ కొత్త రేషన్ కార్డులు కూడా ఆడో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం హయాంలోనే కొత్త రేషన్ కార్డులు వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ప్రతి పథకం రైతులకు సబ్సిడీ కూడా, డ్రిప్ సిస్టమ్ కూడా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి లేకుండే. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులకు డ్రిప్ సిస్టమ్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ ఉంటే 100% ఫ్రీ. అలాగే ఓసీలకు కానీ బీసీస్ మైనార్టీలకు 90% ఫ్రీగా డ్రిప్ ఇస్తున్నారు. ఈరోజు వ్యవసాయానికి కూడా రైతు రుణమాఫీ ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు, ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు చేశారు. అలాగే ప్రతి స్కీమ్ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉన్నారు. ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రతి చిట్ట చివరు ఉన్న వ్యక్తి వరకు కొనసాగుతుంది, వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ఇంకా అందని వాళ్ళకు కూడా ఇంకా 4 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, అందరికీ అందుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో అభివృద్ధి చెందుతుందని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్.
తాండూరు పట్టణంలో త్వరలో పొదుపు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేళ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమ్ సింహారెడ్డి తెలిపారు. మంగళవారం తాండూరు పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో పొదుపు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్లో 100 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇటీవల జరిగిన స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఫుడ్ మేళా కార్యక్రమం విజయవంతమైందని తెలిపారు. త్వరలో నూతనంగా ఏర్పడిన పొదుపు సంఘాలకు కూడా లోన్లు మంజూరు చేయనున్నట్లు, ఇదివరకు ఉన్న పొదుపు సంఘాలకు కూడా అత్యధిక లోన్లు ఇవ్వనున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ తెలిపారు. వికారాబాద్ జిల్లాలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్ తాండూరు మున్సిపల్ అని, అందుకు తగ్గట్టుగానే మనం వ్యవహరించాలని మహిళా సంఘాలతో మున్సిపల్ కమిషనర్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా స్థాయి, మండల స్థాయి పొదుపు సంఘాల ప్రతినిధులు, ఆర్పీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చెక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లనే మన సంఘాల మేళ పెట్టుకోవాలని మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ మేళ పెట్టుకోవడానికి ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనేది మన ఉద్దేశం. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మనము జిల్లాలో మన లెవెల్లో ఎవరు చేయకూడదు, అంత లెవెల్లో మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. జిల్లాలోనే మనం పెద్ద మున్సిపాలిటీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అందరూ అబ్జర్వ్ చేయాలి. కానీ మనం ఒకరిని కాపీ కొట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కావాల్సినంత సహకారం నేను ఇస్తా. ఏ మీటింగ్ పెట్టినా సక్సెస్ఫుల్గా, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. ఆర్పీలు చాలామంది బాగా కష్టపడి చేస్తున్నారు. కొంచెం మంది వల్ల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు చేతి మేము ఎందుకు చేయాలనే నిర్లక్ష్యం ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. కాబట్టి పని చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఫస్టే చెప్తున్నాం, మీరు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే వెళ్ళిపోండి, వేరే వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తాం. ఆర్పీలు కష్టపడడానికి వాళ్ళకి ఫలితం ఉండాలి. అది ఒకటి. మనము ఓకే మేళ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా, ఆ మేళ కూడా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అందరూ ఒకటే నేను ఐటమ్స్ పెడతా అంటే ఒప్పుకోవద్దండి. డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ రావాలి. మనం 100 రకాల స్టాల్స్ పెడితే 100 డిఫరెంట్ స్టాల్సే ఉండాలి. నేను అందరూ బట్టలే తెచ్చి పెట్టాము, అందరూ మేము ఫుడ్ ఐటమ్సే పెట్టాము, అందరూ మేము ఒకటే వెరైటీ పెడతామంటే మనం చేసింది సక్సెస్ కాదు. ఊరికే ఏదో ఫోటోలు తీయడానికి చేసినట్టు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐటమ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని తీసుకురండి, అవి ఇక్కడ నమోదు చేయండి. వాళ్ళకు స్పెషలైజేషన్ ఉంటే కానీ అక్కడ స్టాల్ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు, లేకుంటే ఇవ్వరు. అదంతా మీరు కొంచెం క్లారిటీగానే ఉండాలి. అలాగే వచ్చేసి స్ట్రీట్ వెండర్స్ లోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఆ ప్రోగ్రాంలోనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుదాం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు సార్ వారు డేట్లు ఫైనల్ చేసేసి మీకు డేట్స్ ఇస్తారు. ఆ డేట్కి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఏమేమి స్టాల్స్ పెట్టాలనేది మీరు ఇవ్వండి సాధ్యమైనంత వరకు. ఆ డేట్స్కి మీరు బిఫోర్ డేనో ఒక రోజు ముందో మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఆ ఫైనల్ చేసుకొని మీరు ఆ క్లారిటీ ప్రకారం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దయచేసి అందరు సహకరించి మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ పీడి గారికి కూడా కోపం వస్తుండవచ్చు, మేము దిశకి ఎక్కువ నుండి మేము చేయకుండా మీరు ఎట్లా చేస్తాం, కానీ అయినా పర్లేదు మనమే సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. మీరు అందరూ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి అందరికి థ్యాంక్స్ అమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు. బాగానే నిర్లక్ష్యం ఉన్నారు. దాదాపు ఒక 10 మంది అసలు ఏ మీటింగ్ అటెండ్ కాకుండా ఆర్పీగా పనిచేస్తున్నారు. మీరు ఇట్లే నిర్లక్ష్యం చేస్తే మేము తీర్మానం చేసేసి మీ అందరిని తీసేయాల్సి వస్తుంది ఆర్పీలని. ఇప్పుడు కూడా కొంచెం మంది ఆబ్సెంట్ అయినట్టున్నారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేసి కొత్త వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు టైం టు టైం పని చేస్తే పని చేయండి, లేకపోతే మీ బడన్ వేరే వాళ్ళు మోయడానికి సిద్ధంగా లేరు. అదొకటి గమనించండి. మీ ఓపీస్ కూడా ప్రతి ఒక్క మీటింగ్లో పాల్గొనాలి. పాల్గొనకపోతే ఇక్కడ విషయాన్ని మీకు తెలియకపోతే మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న సంఘ సభ్యులకు మీరు న్యాయం చేయలేరు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలిస్తేనే కానీ మీరు కింద ఉన్న సంఘ సభ్యులకు తెలియదు. అంటే ఇక్కడ సగం వినేసి సగం మంది రాకుండా అక్కడ మీరేదో మీటింగ్ పెట్టుకొని టైం పాస్ చేసుకొని ఏదో ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికి మనకు వద్దు. మీటింగ్ పెట్టుకున్నామంటే దానికి ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. దాన్ని చేసే పనిలో కూడా మనం క్లారిటీగా పనిచేయాలి. కాబట్టి అటువంటి సందర్భం రాకుండా ఉండాలని మళ్ళీ ఒకసారి అందరిని హెచ్చరిస్తున్నాము. దాదాపు 10 మంది ఆర్పీలు పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా వహిస్తారు. వాళ్ళందరినీ కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీ. ఈ మీటింగ్ ద్వారా చెప్తున్నాం. మన తాండూరుకి వచ్చేసి 2023-24 సంవత్సరానికి సంబంధించి 410 సంఘాలకు 22,72,912 రూపాయలు మంజూరైనవి. ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ నేను వెరిఫై చేపిస్తున్నాను, అదే పని జరుగుతుంది. తర్వాత 2024-25 సంవత్సరానికి సంబంధించి 477 సంఘాలకు
58,63,772 రూపాయలు అవి కూడా శాంక్షన్ అయింది. ఇదే మనము ఈ 22,72,000 ఒకటి, 58,00,000 ఒకటి, వీటిని మనము 18 తారీఖు నాడు మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదనే తీసుకొచ్చారు. దాదాపు 80 లక్షల చెక్కు కూడా మన తాండూరికే. ఓకేనా? అందులో మీ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లిస్ట్ విజయలక్ష్మి. మనము ఉదాహరణకు 10 లక్షలు ప్రతి నెల బ్యాంక్ ఈఎంఐ ప్రకారం అసలు వాయిదా వడ్డీ క్రమ ప్రకారం మనం చెల్లిస్తే, ఇట్లా 36 నెలలు క్రమ ప్రకారం మనం చెల్లిస్తే అప్పుడు మీ గ్రూపు వడ్డీ లేని రుణాలకు ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది. మధ్యలో అసలు వాయిదా మిస్ అయినా వడ్డీ మిస్ అయినా కాదు. ఉదాహరణకు 10 లక్షలకు నీకు 36 నెలలకు ఒక 50,000 వడ్డీ అయిందనుకో, ఆ 50,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ మనకు బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేస్తుంది. అంటే నీకు లోన్ తీసుకున్నా ఒక 3 ఏళ్ళ కానీ 4 ఏళ్ళ కానీ ఎప్పుడైనా లేట్ అయినా ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పేది వాళ్ళ అమౌంట్ అంటే 3 సంవత్సరాలు కలిపి వస్తుంది. ఇప్పుడు అందులో మీది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, వస్తుంది. కాదమ్మా, మీకు అర్థమైతలేదు. మీరు బ్యాంకు చెల్లించాలి. చెల్లించిన తర్వాత మీరు ఎంత లోన్ తీసుకొని ఎంత వడ్డీ చెల్లించింటారంటే మనకు డెక్కలు తీసి గవర్నమెంట్కి పంపించిన తర్వాత ఆ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ అయినప్పుడు మనం మీ అకౌంట్లో డబ్బులు వస్తాయి. కానీ ఆ వడ్డీతో మీరైతే బ్యాంకు కట్టాలి. మీరు ఎంత వడ్డీ కట్టినో అంత వడ్డీ తర్వాత మీకు గవర్నమెంట్ మీ అకౌంట్లోకి వేస్తారు. అది సిస్టమ్. మీరు అనుకుంటున్నారు మేము వడ్డీతో కడుతున్నాం కదా అనేది మీ డౌట్, అంతేనా? వడ్డీతో కట్టాలి. కట్టిన తర్వాత మీ అకౌంట్లకి గవర్నమెంట్ మీరు ఎంత వడ్డీ కట్టినో అంత వడ్డీ రిటర్న్ చెల్లిస్తారు. అది సిస్టమ్. కాకపోతే కొంచెము అనుకున్న విధంగా టైంకి వచ్చిందంటే ఎమ్మెల్యే సార్ రేటు రావడం వల్ల అందరూ వెళ్ళిపోయింది సార్. జనాలు అయితే బాగా తెప్పించుకున్నాను, వెళ్ళిపోయారు. స్టార్ట్ పెట్టినాం సార్, ఫుడ్ సెక్షన్ ఎవరు ఎక్కడ ఉంటే పెట్టినాం. ఇప్పుడు కూడా ప్రతిదీ మేము పెట్టగలుగుతాం సార్. కాకపోతే మీరు కూడా మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి సార్. మొన్న ప్లేస్ కరెక్ట్ సరిపోలేదు, ఇప్పుడు పెద్దగా హాల్ ఎక్కడైనా చేయండి సార్. చేసిన కమిషనర్ సారు, టీడీఎంసీ సారు, టీఎంసీ సారు, టీఎల్ఎఫ్ ఓబీలు, ఎస్ఎల్ఎఫ్ ఓబీలు, ఆర్పీలు వీళ్ళందరినీ సమావేశానికి పిలిచేసి సక్సెస్ఫుల్గా అన్ని కార్యక్రమంలో ఉన్న అవగాహన అంతా మీకు మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు మనం ఈ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్లో చేయాల్సిన కార్యక్రమాలపైన అవగాహన కోసం ఈ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ పైన సార్ వాళ్ళు, పీడీ సార్ కానీ, కమిషనర్ సార్ కానీ, టీఎంసీ సార్ కానీ అందరికీ క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ ఉమెన్ ప్రొడక్ట్ మేళాను సక్సెస్ఫుల్గా అందరము ముందుకు తీసుకుపోయి సక్సెస్ చేయాలనేది ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి సక్సెస్ చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎస్ఎల్ఏ పోటీలకు, స్కీల పోటీలకు, ఈసీలకు, ఇలా పోటీ ఆటలందరికీ కవిత సార్. మొన్న జరిగిన స్ట్రీట్ వెండర్ మేళకు అందరూ ఆర్థికంగా సహకరించారు సార్, కొంతమంది సపోర్ట్ చేయలేదు. ఈసారి అలా జరగకుండా మేము అందరం కలిసి కూడా కట్టుకట్టుగా స్ట్రీట్ వెండర్ ఎస్ఎస్జీ స్టాల్స్ పెట్టేటట్టు చూసుకుంటాం సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా సక్సెస్ చేయడానికి మా వంతు సహకారం తీసుకుంటాం సార్. మేము 10 లక్షలు తీసుకున్నాం, 10 లక్షలు తీసుకొని 10 నెలలు కట్టినా కరెక్ట్ కట్టినాం. 1 తారీఖు నుంచి 4 తారీఖు మొత్తం అమౌంట్ కలెక్షన్ అవుతుంది. బ్యాంక్ కూడా 5 తారీఖు లోపు చేస్తాము. 70,000 ఇంటి పడ్డాయి సార్. ఎవరిని అడగాల మేము? మీరేమో వడ్డీ లేని రుణాలు అంటారు. ఎక్కడ అడగాలి? ఇక్కడ అడగాలన్నా బ్యాంకులు అడిగితే పై నుంచి వచ్చింది మేమేం చేయలేమని అంటున్నాం సార్. మీరు కష్టం చేసుకొని మీరు ఆర్దందలు ఏదందలు చేస్తానంటే అవి కూడా మీకు వస్తాయి. బయటకు వెళ్ళి వస్తువులు తెచ్చి అవి ప్యాక్ చేస్తే అవి చిన్న కవర్ కొనుక్కొని ప్యాక్ చేయాలంటే కూడా 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు పడుతుంది ప్యాక్ చేయడానికి. అవి ఉంటే రావు. ఆడనేమో 70,000 అంటే 10 నెలలకు
ఓకే ఓకే అదే సార్. ఇప్పుడు మన అందులో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేసి లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టాల్స్ డేట్ వచ్చేవరకు ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ వస్తాయి కదా, అవి కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. చేస్తున్నారా మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారా తెలియట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు భయపడతారు, రెగ్యులర్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు డైరెక్ట్గా పోయి మాట్లాడచ్చు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో సమస్యలు తెలుసుకోవచ్చు. మీరు ఆ లిస్ట్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పారో ఆ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ చేస్తే మనం ఎన్ని స్టార్స్ వస్తున్నాయి, ఏమి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, అక్కడ మనం ఎన్ని స్టార్స్ పెట్టాలి, ఏమేమి ప్రోడక్ట్ పెట్టాలి అనేది ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఒక జూలై 9న దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ కోరారు. మంగళవారం తాండూరు పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కార్మికులతో పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమసింహారెడ్డిని కలిసి సమ్మె నోటీసును అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 282 జీవోను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలని, కార్మిక చట్టాల సవరణ పేరుతో వస్తున్న నల్ల చట్టాలను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేవీపీఎస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మల్కయ్య, సిఐటియు తెలంగాణ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు రాములు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్, ప్రకాష్, ఏఐటియుసి నాయకులు అశోక్, రమేష్, మున్సిపల్ కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్మిక చట్టాలను మారుస్తూ కార్మికుల యొక్క శ్రమ దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఏదైతే పెట్టుబడిదారులు కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది, కార్మికుల యొక్క రక్తాన్ని దోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క మున్సిపల్ కాంట్రాక్టు అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను గిట్ట రెగ్యులర్ చేయాలని, వీళ్ళకి గిట్ట కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, ఈఎస్ఐపిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలని, వీళ్ళు అనేక రోజులుగా తరతరాలుగా వీళ్ళందరి గిట్ట ఈ యొక్క వెట్టి చాకిరీ ఏదైతే నిరంతరం పట్టణ పరిశుభ్రత కోసం మోరులు తీయడం కానీ, రోడ్లు ఊడవడం కానీ, డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎలాంటి భద్రత లేదు, ఒక ప్రమాద సౌకర్యం, ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఏవి లేకుండా ఏదైతే జీతం కోసం పనిచేస్తున్నట్లు ఆ జీతం గిట ఈరోజు వాళ్ళ దయదక్షిణల మీద ఆధారపడ్డట్లు ఈరోజు అధికారులు ఆఫీసర్లంతా కుమ్మక్కయి వీరి యొక్క శ్రమను దోచుకుంటుంటారు. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ నరేంద్ర మోడీ తీసుకొస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 282 జీవో తీసుకొచ్చింది. ఏమని అంటే 8 గంటల పని దినాన్ని 10 గంటలు చేసేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మున్సిపల్ వర్కర్లే కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు, కర్షకులు, రైతులు, నిరుద్యోగులు, ప్రజలంతా గిట్ట ఈ కార్మికులకు సపోర్ట్గా నిలబడాలి, కార్మిక చట్టాలను వ్యతిరేకించాలి, పాత కార్మిక చట్టాలను పునరుద్ధరించాలని చెప్పి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్మికులందరి గిట్ట రేపు జరగబోయే సమ్మెను జయప్రదం చేస్తారంటూ ఈరోజు కార్మికులందరి గిట్ట తమ భద్రత కోసం, తన హక్కుల కోసం పోరాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికే మనల్ని శ్రమ దోపిడీ చేస్తూ పని గంటలు పెంచుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికే మనల్ని అణిచివేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది, వివక్ష చూపెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు మహిళలు అనక అందరి గిట్ట స్కీమ్ వర్కర్లుగా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళకి గిట్ట ఎలాంటి భద్రత లేకుండా రాత్రి వేటలలో డ్యూటీలు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కొత్త చట్టాల ప్రకారం, కొత్త కార్మిక కోడ్ల ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ ఈరోజు మనకు కావాల్సినటువంటి హక్కులని రద్దు చేస్తే మనం ఒప్పుకునేవలసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి కార్మికులు, మున్సిపల్ వర్కర్లందరి గిట్ట పెద్ద ఎత్తున రేపు జరగబోయేటటువంటి సమ్మెను జయప్రదం చేయాలంటూ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తున్నాం. తాండూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి సిఐటియు, ఏఐటిసి ఆధ్వర్యంలో ఇక మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెకు జయప్రదం చేయాలని సమ్మె ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు రేపు జరగబోయే దేశవ్యాప్త సమ్మెలో మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ, మున్సిపల్ వర్కర్స్ కానీ, స్కీమ్ వర్కర్లు కానీ పెద్ద ఎత్తున జూలై 9 తారీఖు పాల్గొని యొక్క సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని, అదేవిధంగా కార్మిక వారు కానీ మొత్తం ఈరోజు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్ తీసుకొచ్చి వెట్టి చాకరీ వేస్తూ, పని గంటలు పెంచుతూ దుర్మార్గం అంటే లేబర్ కోడ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే గత కొన్ని 60-70 సంవత్సరాల క్రితము సాధించుకున్నటువంటి యొక్క చట్టాలను మొత్తం నీరుగార్చి కేవలం 4 కోడ్లు తీసుకురావడం చాలా దుర్మార్గం. ఎందుకంటే ఈ 4 కోడ్ల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే యూనియన్ కార్మికులు సంఘం పెట్టుకోవద్దు, సమ్మె చేయొద్దు, కనీసం వేతనం అడుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఈ కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. తక్షణమే కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 కోడ్లు రద్దు చేయాలని ఈ మధ్య కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 282 జీవో తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే గతంలో అనేక రకాలుగా పోరాటం చేసి, ఉద్యమాలు చేసి పని గంటలకు 8 గంటలు తీసుకొస్తే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం 8 గంటల నుండి 10 గంటలు తీసుకోవడం చాలా దుర్మార్గం. తక్షణం యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం రేపు జరగబోయే సమ్మెలో మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ, ఇతర కార్మికులు కానీ
పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఒక సమ్మెను చేపట్టాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాం. మాకు ఒకటి ఎమ్మెల్యే లక్షల జీతం తీసుకుంటున్నారు. అందులో కొంచెం తగ్గించుకొని మాకు 26,000 జీతం ఇవ్వాలి. వాళ్ళు తప్పెందుకైతే అది 26,000 జీతం ఇవ్వాలి. మాకు ఒకటి మాకు చాలా తక్కువ జీతం ఉన్నది. 26,000 జీతం ఇవ్వాలని వాళ్ళకు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి. ఈరోజు మేము అందరం ఇక్కడ అందరం ఏకమైనమంటే మా సమస్యల కోసము. మాకు ఆల్రెడీ మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. దాని పరంగా మేము పోయిన నెలనే మాకు సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చినట్టు, కానీ అది క్యాన్సల్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి రేపు జూలై 9న అది కన్ఫర్మ్ అయింది. ఇప్పుడు కమిషనర్ గారికి మేము లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా మున్సిపల్ కార్మికులు అంటే అందరూ కూడా చాలా చిన్న చూపే చూస్తారు. ఖచ్చితంగా మాకు కూడా సమాన పనికి సమాన వేతనం అని చెప్పి గతంలోనే చెప్పడం జరిగింది. కరోనాలో కూడా మేము ఎంతో శుద్ధించి మేము పని చేయడం జరిగింది. కుటుంబం కూడా కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకు దూరంగా ఉంటే మేము మున్సిపల్ కార్మికులము వాళ్ళకు అన్ని సహకారం అందించి వాళ్ళ సేవలు చేయడం జరిగింది. మా ఫ్యామిలీకి కూడా దూరంగా ఉండి మేము మాకు వస్తుంది ఆ రోగం అని తెలియక మేము తెలియక కూడా మేము వాళ్ళకి ఎన్నో సేవలు చేసినాము. కాబట్టి మాకు సమాన పనికి సమాన వేతనం కావాలి. ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్స్ ఏమైతున్నదో అది గవర్నమెంట్ ఒప్పుకొని అది అమలు చేసి మాకు అన్ని మా సమస్యలు ఏమైతున్నాయో అన్నీ పరిష్కరించాలి. ఖచ్చితంగా ఈ కమిషనర్ గారు, కాండ్రు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు గీటంగా ఏమైనా అమలు అయినాయి మా ఏమైనా కార్మికుల హక్కులు ఉంటే అవి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. మున్సిపల్ కార్మికులకు చాలా కూడా ఎంత జీతం ఇచ్చినా మున్సిపల్ కార్మికులకు తక్కువనే. ఎంతమంది ఎవరి ఇంటి సేవ వాళ్ళు చేసుకోవడానికే వెనుక ఆడే కాలంలో ఇటంగా మేము పనిచేస్తున్నాము. మా కుటుంబాలను పక్కకెట్టంటే మాది గురించి కొద్దిగా ప్రజలు కూడా ఆలోచించి గవర్నమెంట్కు తెలియజేయాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మా మున్సిపల్ కార్మికులు అందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాం. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సిటీ కేబుల్.